सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज शहर दे बार-बार बिराजमान हो जाते। रात नूं आराम करन तो बाद अमृत वेले उठ के जदों गुरु नानक साहब महाराज इशनान करन तो बाद कीर्तन दी धुन जिहड़ी है उत्थे उचारण करदे और गुरु नानक साहब महाराज जी दे कीर्तन करन दे नाल सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज ये पावन शब्द गायन करते। पातालां पाताल लख आगासां आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात। जदों गुरु नानक साहब महाराज ये शब्द गायन करते तो उस वक्त इत्थों दा सब तो वड्डा पीर दस्तगीर ਉਹਦਾ एक चेला ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲਣ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ बड़ा हैरान होया, कहन लग्या भी ये किवें हो सकदा है। साडा इस्लाम कहंदा भी 7 पताल है ते 7 आकाश है। साडे पीर दस्तगीर ने भी यही पढ़ाया सानू हुण तक। ये कह रहे ने कि लखां आकाश है लखां पताल है। दूसरी गल कि इस्लाम दे विच राग ते गाया ही नहीं जा सकता। राग ते पाबंदी है ते ये राग गायन कर रहे हैं। उस वेले उस चेले ने जाके पीर दस्तगीर नूं दस्सिया। पीर दस्तगीर ने कहा कि सारे शहर के लोगों नूं हुक्म कर दिओ, अपने हाथ दे विच पत्थर लैके ਜਿਹੜਾ भी वो फकीर आन के गा रहा है उन्होंने संग शार करके खत्म कर दिता जाए। सारे शहर के लोग पत्थर लैके गुरु नानक साहब महाराज नूं मारन वास्ते आ जाते हैं। गुरु नानक साहब महाराज 7 करतार का नाम लैके उन्हां सारियां नूं सुन कर दिंदे। पीर दस्तगीर अगे हो के गुरु नानक साहब महाराज नाल चर्चा करदा है। सतगुरु गुरु नानक साहब नूं कहंदा है भी इस्लाम दे विच राग दी मनाही है, राग दे नाल वकार पैदा हुंदे है, तुसीं क्यों गायन कीता। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे जे इहदे नाल इदां दा गावांगे जिहदे नाल वकार पैदा हुंदे ते फिर सचमुच संगीत माड़ा है, पर जिहदे नाल प्रभु परमात्मा की सिफत की जा सके तो फिर परमात्मा की प्राप्ति भी संगीत दे राही हुंदी है। कहन लग्या कहंदा साडा इस्लाम कहंदा भी 7 पताल 7 आकाश, तुसीं लखां दी गल कीती। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे तुसीं अपनी थां ते सच्चे हो, मैं अपनी थां ते सच्चा हाँ। तुसीं केवल 7 की जानकारी रखदे हो, मैं लखां दी रखदा हाँ। फिर पीर दस्तगीर दे नाल सतगुरु की लम्मी विचार चर्चा हुंदी है। कवि संतोख सिंह जी अज दे इस प्रसंग दे राही दर्शा रहे हैं। लड़ीवार इतिहास की विचार नाल जुड़न वास्ते आप संगत रसना तो उचारण करियो। सारे आखियो जी सतनाम वाहेगुरु साहिब जी। गुरु नानक साहब महाराज कहते ने लखां तो परे भी जिहड़ा है परमात्मा का कोई अंत नहीं। परमात्मा जिहड़ा है वो बेअंत है। पीर दस्तगीर कहंदा तुहाडीआं कईयां गल्लां नूं मैं सच किवें मन लवां, किवें सच मन्ना जो तुसीं कह रहे हो हकीकत होवे। मैं ते तां मन्नांगा, ये सारा कुछ मैं वेखना चाहुंदा हाँ। पीर दस्तगीर कहंदा नानक जी मैं तां मन्नांगा, इवें नहीं इदां मैनू यकीन नहीं आ सकदा, इदां मैनू भरोसा नहीं आ सकदा जिन्ना चिर मैनू तुसीं दिखाउंदे नहीं। इस करके ये सारा कुछ जिहड़ा मैनू दिखाउणा करो। कहंदा मेरे पुत्र नूं नाल लै जावो ते तुसीं इहनूं सारा कुछ लखां आकाश लखां पताल विखाउणा करो ते जिन्ना चिर तुसीं आउंदे नहीं असीं तुहाडा इत्थे ही जिहड़ी उडीक करांगे।
ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੀਰ ਦੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਪਤਾਲ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪਤਾਲ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਪਤਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਈ ਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜੇ, ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ
ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਤਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰਾ ਵੇਖੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਇਹ ਨਾਨਕ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਸੱਚ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਝਟਪਟ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਦਸਤਗੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣ, ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੀਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਕ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਅਨੋਖੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ 2 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਨਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਏ
ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਪੀਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਐ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਿਆ। ਏਦਾਂ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਤੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਮਝ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੁੰਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪੱਖਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੰਧ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬਹਿਲੋਲ ਦੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਖੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਬਹਿਲੋਲ ਦੀਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਾਜੀ ਸੀ, ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਥੜਾ 3 ਕੁ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਸੀ
4 ਕੁ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਥੜੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਥੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਦਾ ਨਾ, ਬਹਿਲੋਲ ਦੀਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਥੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਏ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਿਲੋਲ ਦੀਨ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਹਿਲੋਲ ਦੀਨ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸੇ ਥੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਥੜੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ 60 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਆਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਥੜਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਲੋਲ ਦੀਨ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਤਗੀਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਸਤਗੀਰ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦਸਤਗੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪੀਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਸਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ, ਗੀਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂੜੀ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਲਾਇਆ ਕਰਦੀ, ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਰੋਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇਖ ਲਾ ਫਕੀਰਾ, ਤਾਂ ਕਵੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਵੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਪੀਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਸਤਗੀਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦਸਤਗੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੜ੍ਹ ਬਗਦਾਦ ਨਵਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਗਦਾਦ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੁਕ ਗਿਆ।
ਵੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ 3 ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ